Good morning, students. Yesterday we have studied about chiral and achiral, and we have discussed that propane 2-ol is achiral molecule. Now we are going to take the example of butane 2-ol. ठीक है, butane 2-ol. Here it is given. The above example is for propane 2-ol. Butane 2-ol has 4 different groups attached to it. ठीक है, butane 2-ol ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 different groups ਹੁੰਦੇ ਆ. This is the C, the D, E, F are examples for butane 2-ol. One group is C2H5. Draw it on your notebook. Carbon ਦੇ around. एक side C2H5 ਆ, एक side CH3 है, एक साइड H है हाइड्रोजन एंड एक साइड OH है. ठीक है, ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट. सो ए कायरल होएगा या ए कायरल होएगा? कायरल. ठीक है, ब्यूटेन 2-ol इज अ कायरल मॉलिक्यूल. CHIRAL, कायरल. They have given some more examples as 2-chlorobutane, right? 2,3-dihydroxypropanol, right? Bromochloroiodomethane, 2-bromopropanoic acid. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दित्तियां हुई हैं. यू कैन ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर्स एंड सी इफ दे आर कायरल और ए कायरल. ठीक है, तो जे कुछ ना पता लगा इन्हों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखियो तो कल मैनू पुछ लियो. ठीक है, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸਟੀਰੀਓ ਆਈਸੋਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨਾਨ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੇਬਲ ਮਿਰਰ ਇਮੇजेस ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ. ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਰ ਇਮੇजेस ਆ ਉਹ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨੈਂਸ਼ੀਓਮਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਿਖੋ ਪਲੀਜ਼. ਸਟੀਰੀਓ ਆਈਸੋਮਰਸ ਹੈਵਿੰਗ non-superimposable stereoisomers having non-superimposable mirror images are called enantiomers. ENANTIOMERS, enantiomers. ठीक है जी, स्टीरियो आइसोमर मतलब जिन्हों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा. ठीक है, बट उन्होंने दी जड़ियाँ इमेजेस होणगियां वो नॉन सुपर इंपोजेबल आ, उन्होंने असीं कहने एनैंशियोमर्स. ठीक है, एनैंशियोमर्स दे विच एक चीज़ होंदी है बच्चे, उन्होंने दी फिजिकल प्रॉपर्टीज जड़ियाँ वो सेम होंदियां. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, वो सारा कुछ सेम होंदा हैगा. ये सिर्फ डिफर करते आ कि वो जड़ा प्लेन पोलराइज लाइट आ उन्होंने रोटेट करते हैं डिफरेंट साइड. ठीक है, एक एनैंशियोमर जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा लीवो रोटेटरी होएगा. ठीक है, ये एक नोट पा लो. एनैंशियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम ते आइडेंटिकल इको वर्ड आ, same physical properties. Parminder, go back. You are irritating him. दोबारा बोलियो मैम. Enantiomers have identical physical properties. Yeah, same physical properties. But they rotate the plane polarized light. I can see that Sajan is not doing the work that I am dictating. You are doing some different work. But they rotate the plane polarized light in different directions. Rotate the plane polarized light in different directions.
ठीक है, ब्रैकेट च लिख लो D+L, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਡੈਕਸਟਰੋ ਤੇ ਲੀਵੋ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਨੈਂਸ਼ੀਓਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਕਸਟਰੋ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਲੀਵੋ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਈਨ ਆਫ ਆਪਟੀਕਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਟੀਕਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਿਕਸਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਐਨੈਂਸ਼ੀਓਮਰਸ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆਪਟੀਕਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मतलब 50% ਡੈਕਸਟਰੋ ਆ 50% ਲੀਵੋ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਟੀਕਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਸਿਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ। ਆਪਟੀਕਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਕਸਟਰੋ ਤੇ ਲੀਵੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਟੀਕਲੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਡੈਕਸਟਰੋ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਟਸ ਆਲ ਬੀਇੰਗ ਰਿਕਾਰਡਡ, ਇਟਸ ਆਲ ਬੀਇੰਗ ਰਿਕਾਰਡਡ, ਗੋ ਬੈਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਐਨੈਂਸ਼ੀਓਮਰਸ ਡੈਕਸਟਰੋ ਤੇ ਲੀਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਸਿਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਸਿਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ is the mixture of racemic mixture is the mixture of two enantiomers having zero optical rotation. Having zero optical rotation. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੈਸਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਇਕੱਠਾ ਪਾਉਣੇ, ਪਲੱਸ ਪਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਮਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜੇ ਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਮਨ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਬਿਊਟੇਨ 2 ਹੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨੈਂਸ਼ੀਓਮਰਸ ਆ, ਡੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਐਲ ਵੀ ਹੈ। ਡੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਲ ਲਈ ਮਾਈਨਸ। ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਡੀ ਐਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਡੀ ਐਲ ਇਕੱਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਐਨੈਂਸ਼ੀਓਮਰ ਇਨਟੂ ਅ ਰੈਸਿਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਨੈਂਸ਼ੀਓਮਰ ਰੈਸਿਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਲਿਖੋ, racemization is the process of racemization is the process of conversion of enantiomer into a racemic mixture. Conversion of enantiomer into a racemic mixture. Racemic mixture. ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਬੌਂਡਸ ਟੂ ਐਨ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੈਂਟਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੀਰੀਓ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ
ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਐਟਮਸ ਦਾ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਿਟੇਨ ਰਵੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੀਰੀਓ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਉਹੀ ਐਟਮਸ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਲਗਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਏ ਲਿਖਤਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮॉल ਏ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸਮॉल ਬੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸਮॉल ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸਮॉल ਐਕਸ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ ਵਾਈ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਰੁੱਪਸ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, that they have relative configuration, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने एक एग्जांपल दी है, 2-methyl butane 1-ol दी, ठीक है। चेंज नहीं हुंदी, ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2-methyl butane 1-ol ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈਗਾ C2H5, ਇੱਕ ਸਾਈਡ CH3, ਇੱਕ ਸਾਈਡ CH2 ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ H, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ OH ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਬਿਊਟੇਨ 1-ol ਆ, ਜਿਹੜਾ OH ਬੌਂਡ ਜਿੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਕਲੀਵੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੌਂਡ ਦੀ, ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ HCl ਦਾ Cl ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ OH ਆ ਉਹ H ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ HCl ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ Cl ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ OH ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਟਾਈਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਲੋਰੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਰੁੱਪ, ਹਨਾ। ਬਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸੇਮ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਉੱਪਰ ਵੀ CH3 ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ H ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ CH2 ਆ, ਨੀਚੇ ਵੀ C2H5 ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸਟੀਰੀਓ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣ, ਬਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ OH ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ Cl ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ X ਜਿਹੜਾ ਉਹ Y 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਸਟੀਰੀਓ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਰੀਓ ਕਾਰਬਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਆ ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਸੇਮ ਆਫਟਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਨਵਰਜਨ, ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਿੰਨੋਂ ਆਊਟਕਮਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ A ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਓਬਟੇਨਡ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਕੰਪਾਊਂਡ ਓਬਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, X ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ Y ਆ ਗਿਆ। ਸੁਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, X ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ Y ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ B ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਓਬਟੇਨਡ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਸੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸੀ ਉਹ ਲੈਫਟ ਬਣ ਗਿਆ, X ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਗਈ Y ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ 50-50% ਮਿਕਸਚਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, A ਤੇ B ਦਾ 50-50% ਮਿਕਸਚਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਟੀਕਲੀ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਆਪਟੀਕਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕॉन्सेप्ट? ठीक है, चले जाओ। क्लियर हो गया सुमन इत्थों तक? हाँ जी मैम। ठीक है बच्चे, अज आप इन्ना ही करांगे, ठीक है, कल मिलते हैं।